네, 발제를 10분을 하는데요. 영상 시간이 있습니다. 아마 이거 구하려고 굉장히 노력하신 분들이 계시라고 알고 있는데요. 저는 오늘 성산생명윤리와 함께 이 대회를 같이 주최하고 있는 한국가족보건협회 대표 김지영입니다. 반갑습니다. 또 이렇게 분명 센 발언을 할 거야 뭐 이렇게 기대들을 하고 계실 텐데요. 제가 어딜 봐서 센 발언을 하겠습니까? 저는 오늘 합리적이고 온건한 그러나 우리가 타협할 수 없는 부분에 대해서는 타협하지 않는 얘기를 좀 하려고 합니다. 제가 발제를 시작하기 전에 제가 오늘 새벽에 일주일 가까이 계속 미국의 그 언플랜드 영화사 쪽으로 제가 조르고 졸라서 제발 그 앞에 3, 4분만 몰면 2, 3분만 볼 수 있게 저는 그 영화를 다 봤거든요. 근데 그 영화 다 저희 한국가족보건협회 세미나실에서 단독으로 저희 이제 강사님들이 같이 보셨는데 그 앞부분이 굉장히 임팩트가 있고 그걸 보고 나면 이 태아가 살덩어리냐 생명이냐 그러니까 폴립이나 종양 같은 어떤 세포 조직이냐 아니면은 정말 진정한 생명이냐에 대한 논쟁을 할 수가 없습니다. 이것은 엄연한 생명이거든요. 그러니까 모든 낙태에 대한 논의는 이것이 생명이냐 아니냐로부터 시작되는 것 같습니다. 생명을 죽이는 건 살인이거든요. 그래서 그 부분 2분 남짓한 영상인데 그걸 좀 우리가 보고자 조르고 졸랐는데 간밤 넘어간 자정까지도 연락이 안 오고 계속 기다리라고 그래서 정말 피가 말랐습니다. 근데 오늘 새벽 4시 43분인가 5시 43분에 연락이 왔습니다. 미국에서 영상 클립 주겠다고. 네, 그래서 대신 조건이 있었습니다. 법적인 책임을 제가 이제 어느 정도 져야 됩니다. 뭐냐면은 이걸 여러분들이 이제 풀 영상을 찍으시거나 지금 제가 보여드리는 걸 찍어서 찍거나 아니면 카메라로 촬영하는 것도 좀 막아달라고 얘기하셨고요. 제가 그것에 대해서 말씀드리겠다고 했습니다. 그래서 잠깐 찍으시는 분들은 카메라를 살짝 돌려놓으시거나 하면 괜찮을 것 같고요. 소리를 뭐 어떡하겠습니까? 소리 정도는 괜찮을 것 같고 그리고 두 번째 영상도 2분 정도 되는 이 영화에 실제로 나오는 이 집도의는 낙태 집도의는 실제로 낙태를 굉장히 많이 하다가 그걸 반대하는 사람이 되신 분입니다. 그래서 그분의 실질적으로 낙태 그래서 제가 지금 주어진 15분 동안에 여러분께 드리고자 하는 말씀은 여러분들이 지금 굉장히 지금 잘 열심히 멀리서 오시고 참석을 하셨는데 실질적으로 여러분들이 돌아가셔서 어떻게 해야 되느냐에 대해 얘기를 하려고 해요. 예, 그러니까 어쩌라고가 돼서는 안 됩니다. 예, 여러분들의 주변 사람을 깨울 수 있는 툴을 제공하는 시간을 드리고자 합니다. 그래서 지금 일단 제가 발제를 시작하기 전에 영상을 먼저 언플랜드 제가 아까 말씀드린 저작권 때문에 촬영 제한을 받은 것부터 보시겠습니다. 이 에비 존슨이라고 하는 여자분이 낙태를 하다가 낙태의 초음파 장면을 처음으로 보고 22,000명이나 살해당하는 걸 도와줬어요. 태아가 살해당하는 걸 도와준 분인데 어느 날 우연히 아기가 울트라사운드에서 이제 그 초음파상에서 어떻게 죽는지를 확실하게 보고 나서 이건 그동안 살인이었어. 반성하고 완전히 반낙태 운동가가 된 과정을 그린 영화의 일부입니다. Hey, Abby, sorry to bother you, but they need an extra person in the bathroom. Are you free? Sure. 도와주러 가는 거예요. 도와줄 Even 사람이 though I've 없다고 been 해서. with Planned Parenthood for almost 8 years, I'd never been called into the procedure room to help the surgical team with an abortion. 네, 리더였죠. 그래서 그건 세포야. 감각이 없어. 그러면서 죽여도 돼. 여자들을 수술대에 눕힌 To 여자입니다. left and go down just slightly. That's better. You're doing weaker. Hold I'm not still. stay still. Hold my arm at your head. 여학생이 아프다고 그러는 Deep 거예요. breath. Just hold the probe in place so I can see what I'm doing. Okay. There. They just moved away from the catheter. They always move. That's why I do it this way. Beat me up, Scotty.
베이지. Anthony Levatino. Dr. Levatino 아까 is a 같은 board 의사입니다. certified 실제로 이 obstetrician 영화의 and 의사가 gynecologist. 엄청 Over the course of his 임신 치료를 하는 career, Dr. 의사인데 Levatino 영화에 has 출연해서 practiced obstetrics and gynecology in both 아까 private 그 의사 and 실제 university settings, 국회에서 including as an 증언 associate 장면입니다. professor of OBGYN at the Albany Medical College. And Dr. 아까보다 좀 더 Levatino 젊으시죠? will begin with you. Welcome. Thank you, Chairman and members of the committee. I only have 5 minutes, so I'm going to get right to it. Second trimester D&E abortions perform between roughly 14 and 24 weeks of gestation. Your patient today is 17 years old. She's 22 weeks pregnant. Her baby is the length of your hand plus a couple of inches. And she's been feeling her baby kick for the last several weeks. She's asleep on an operating room table. You walk into that operating room scrubbed and gowned, and after removing laminaria, you introduce a suction catheter into the uterus. This is a 14 French suction catheter. If she were 12 weeks pregnant or less, basically the width of your hand or smaller, you could basically do the entire procedure with this. But babies this big don't fit through catheters this size. After suctioning the amniotic fluid out from around the baby, you introduce an instrument called the Sofer clamp. It's about 13 inches long. It's made of stainless steel. The business end of this clamp is about 2.5 inches long and a half-inch wide. There are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. A D&E procedure is a blind abortion, so picture yourself introducing this and grabbing anything you can blindly and pull, and I do mean hard, and out pops a leg about that big, which you put down on the table next to you. Reach in again, pull out an arm about the same length, which you put down on the table next to you. And use this instrument again and again to tear out the spine, the intestines, the heart and lungs. Head of the baby that size is about the size of a large plum. Can't see it, but you've pretty good idea you've got it if you've got your instrument around something and your fingers are spread about as far as they go. You know you did it right if you crush down on the instrument and white material runs out of the cervix. That was the baby's brains. Then you could pull out skull pieces. And you have a day like I had a lot of times. Sometimes a little face comes back and stares back at you. Congratulations, you just successfully performed a second trimester D&E abortion. You just affirmed your right to choose. One more question, Dr. Levatino. 이게 이제 왜 22주가를 제가 자꾸 얘기하냐면 지금 발의되어진 모자보건법에 대한 지금 개정안이라든지요, 약태 관련된 거 지금 이 의원님이 발의하는 것이 좀 돈 없으면, 그러니까 사회 경제적인 이유를 추가했죠. 경제적인 이유. 그러니까 경제적인 이유로도 아이를 그냥 22주까지 다 죽일 수 있는. 근데 저렇게 죽이는 거거든요. 그러니까 지금 우리는 돈 때문에 아기를 죽이자는 것에 대해서 합의를 하자는 얘기를 하는 거예요. 그거를 자꾸 하겠다는 거예요. 우리는 그걸 반대하니까 이게 온 겁니다. 그죠? 그러니까 지금 굉장히 이건 말도 안 되는 거예요. 이 법안 자체가. 그러니까 저런 법안이 발의된 것 자체도 굉장히 통탄할 일이지만 그것 때문에 이게 생명이냐 아니냐 저걸 가지고 생명이 아니라고 말할 수 있는 사람은 전 없을 거라 생각합니다. 제가 저 영상을 오늘 새벽에 받았을 때 카톡을 계속 기다리고 있었거든요. 미국이니까. 카톡이 오자마자 바로 답변했더니 놀라시더라고요. 안 자고 있었냐고. 저걸 보여드리고 싶었습니다. 저걸 구한 것만으로도 잠깐 감사해서 무릎을 꿇고 기도했습니다. 지금 우리는 여기까지 와 있어요. 미국은 분명 6개월 미만만 죽이자고 했지만 일리노이주는요 이제 지금 출산 직전 날까지 다 죽이고 있습니다. 들으셨겠지만 아이가 얼굴이 보이지 않는 상황에서 제가 미국 분으로부터 직접 들었습니다. 세이브 더 스톡스라고 하는 미국의 낙태 반대 단체 대표를 몇 번 만났습니다. 이번에 도와달라고 말씀을 하셔서 저도 사실 이것까지 관여하지 않으려고 했지만 들었는데 아이가 나타날 때 얼굴이 보이지 않는, 아이 얼굴이 다 나오지 않은 상황에서 머리 뒤로 석션을 꽂아서 뇌를 다 빨아내고 죽인 상태로 나오면은 그것은 살인이 아니라 낙태라는 거예요. 그러니까 어떻게 거기까지 갔습니까? 그랬더니 이렇게 가더래요. 분명 6개월이라 그래놓고 6개월 하루는요, 6개월 이틀은요, 6개월 3일은요 이러더라는 거예요. 그렇게 날짜를 추가하니까요, 그렇죠. 6개월 더하기 4개월은요, 그게 10개월인 겁니다. 바로 분만 날짜가 되는 거죠.
그러니까 분만 날 직전까지 계속 죽일 수 있는 게 낙태법이 되더라는 겁니다. 제가 지금 주어진 시간을 이제 설명을 드리도록 하겠습니다. 저는 이제 학부모단체 일도 하고 있습니다. 차세대 마루세기 학부모로부터 또 학부모들의 피드백도 많이 받고 있는데요. 큰일 났다고 이제 걱정들을 하고 계시는 거죠. 제가 넘길 수 있게 해주십시오. 이게 지금 빨리 넘어가도록 하겠습니다. 제가 여러분들에게 지금 제공하는 자료는, 그러니까 여러분들이 굉장히 많은 낙태 관련된 것에 대해서 관심을 가지셨겠지만은 한 번도 낙태에 관련된 법 조문 자체를 보신 적이 없어요. 그렇죠? 그래서 오늘 법 조문 자체를 보여드립니다. 그러니까 주변에 있는 또리 엄마, 수니 엄마를 설득하실 때, 낙태는 정말 잘못된 거라고 설득하실 때, 그러니까 그 낙태를 처벌하는 법이 뭐였는데, 그리고 여러 가지 질문을 받아요. 강간당한 여자는 어떡할 건데. 그러니까 거기에 대해서 여러분들이 조목조목 포럼이 끝났는데도 대답을 못 해주는 상황으로 가시는 게 안타까워서 제가 이 시간을 만들었습니다. 지금 낙태에 대해서 자꾸 이제 그 상담한 아이들이 늘고 있는데요. 이걸 다시 줄어들게 될 겁니다. 아마 이제는 상담조차 하지 않고 낙태하게 될 거라는 거예요. 상담 낙태 건수가 줄어든다고 좋아할 일이 아닌 시점이 올 거라는 거죠. 왜? 지금 낙태를 자꾸 인권이라고 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 자, 그래서 지금 우리나라는 모두를 위한 낙태죄 폐지 공동대응 입장위원회를 보면은요, 이 성적지향적 동성애 문제라든가 낙태라든지 여러 가지 성별을 인정하는 성평등이라든지 굉장히 복잡다단한 다른 성문제와 같이 가고 있는 것이 낙태에 관련된 거라고 보시게 돼요. 그러니까 이게 학부모들을 불안하게 만듭니다. 그러니까 낙태가 하나의 낙태로 끝나지 않는다는 거죠. 게다가 이 애매한 표현, 임신과 출산에 차별받지 않을 권리라고 하는 학생 인권조례가 어떻게 변형되고 있습니까? 청소년 성권리 장전. 그래, 임신과 출산의 권리면은 섹스의 권리구나. 섹스의 권리가 우리에게 있구나라고 아이들은 그러자마자 바로 변형을 시키기 시작했고, 그럼 우리가 애인을 두고 섹스해도 되고 임신해도 되는 거네. 그러면은 낙태도 해도 되는 거네. 아이들은 성권리 장전을 만들기 이르렀습니다. 그래서 저기 보시면은요, 임신에서 중절할 권리까지 그들에게 있다고 말합니다. 낙태가 헌법 불합치 이런 얘기가 하지 않을 때도 아이들은 이미 이렇게 수년 전부터 우리는 이제 낙태할 권리를 받았다라고 학생인권조례를 왜곡해서 성권리 장전을 만들고 실행에 옮기려고 굉장히 구체적인 행동을 하고 있는 거예요. 이미 하고 있고요. 그래서 이런 표현을 합니다. 임신을 선택하기 위한, 그러니까 임신을 할 거냐 유지하지 말 거냐, 이제 낙태할 권리를 우리가 가졌다. 지금 이게 아이들 성권리 장전에 나오는 거거든요. 지금 제가 대충 넘어가서 너무 죄송합니다. 이게 굉장히 이런 심각한 사례들이 있는데, 그래서 안전한 의료 서비스를 저렴하게 낙태를 싸게 해달라. 피임과 낙태 과정에서 우리는 이제 본인의 결정만으로 어른의 도움이나 조언 없이 하겠다. 이미 아이들 이렇게 성권리 장전을 만들고 있는 상황인데, 지금 이 낙태가 이렇게 헌법 불합치 나온 상황이 아이들이 어떤 영향을 미칠지 학부모들이 굉장히 걱정된다는 것이죠. 그리고 흔한 질문들이 있습니다. 지금 보시면 여러분들이 한 번씩 부딪혔던 거예요. 그러니까 우리나라가 정말 낙태 처벌하고 있는 건 맞냐? 어떻게 지금 아까 지금 통계를 내주셨는데 우리 배 교수님께서 통계상으로는 30만 이상이 1년에 죽는다 그러지만 실질적으로는 그보다 훨씬 많은 1년에 200만 정도를 얘기하고 있는 상황이고 3명 임신 때 80% 임신되어진 나이 맞물는 80%가 죽어지는 것이 아니라 사실은 3배를 얘기하고 있다고 했거든요. 그럼 한 명이 태어나면은 2.4명이 죽는다는 뜻이 됩니다. 또는 1.6명이, 그죠? 그러니까 거의 1대2가 되는 건데요. 지금 사실 그게 어떤 상황에서 벌어진 일들이냐면 이미 우리나라에서 낙태 처벌법이 멀쩡하게 있는데도 벌어지고 있는 상황이에요. 그러니까 미국보다 굉장히 개인 낙태율이 높은 나라라고 되어 있습니다. 근데 분명히 여러분들이 보시는 게 지금까지 들어오신 형법이에요. 낙태를 처벌하는 그 형법 부분입니다. 낙태죄에 대한 부분이고요. 그러니까 여러분 이 책을 버리지 마십시오. 이 책에 나오는 부분입니다. 여러분들 보신 적이 없잖아요, 원문을. 그래서 원문을 지금 보여드리는 겁니다. 그리고 흔한 질문들 여러분들이 맨날 부딪히는 거죠. 이것에서 무너지죠. 그러니까 강간당한 애기는 죽일 수 있어야 되는 거 아니야? 애가 장애가 있으면 죽여야 되는 거 아니야? 부모님이 간염병이 지금 우리나라는 모자보험법에 의해서 그런 경우를 이미 다 죽일 수 있도록 해놓고 있었습니다. 지금까지. 이걸 금하지 않았단 말이에요. 지금 의무하시죠? 그러면 모르셨던 거예요. 여러분들조차도. 그런데 지금 우리나라가 헌법 불합치낸 거는 이런 아이뿐만 아니라 싸그리 죽이자는 얘기입니다. 미국처럼 본인의 의사에 따라서. 제가 지금 이
모자보건법에서 강간당해서 가진 아이를 죽일 수 있게 되어 있다고 말하는 부분이 그런 아이를 다 죽여도 된다고 제가 동의한다는 뜻은 절대 아닙니다. 모자보건법에 제가 동의한다는 뜻도 아닙니다. 지금 모자보건법은 장애인 차별금지법에 정면으로 반대되는 법입니다. 장애인을 차별하면 안 된다고 해놓고 일반 아이들은 살려야 된다고 형법으로 다스리고 장애인 아기는 모자보건법으로 다스려서 죽여도 된다는 법이거든요. 엄연한 장애인 차별금지법 위반법이죠. 사실 저게 더 오히려 소송 걸려야 되는 법이라고 저는 생각합니다. 시간이 없어서 빨리 넘어가겠습니다. 지금 할 말이 너무 많은데요. 예, 넘어가겠습니다. 그래서 지금 이제 태중에는 아기를 마음대로 죽일 수 있게 되었다는 난리 법석입니다. 여자들 너무 기뻐하는데요. 사실 이게 기뻐할 일이 아닙니다. 여성의 신체는요, 11주에 낙태하고 12주에 낙태하고 가장 많이 낙태되어진 그 주수에 낙태했을 때 어떤 신체 반응이 일어나느냐, 아기를 낳은 줄 알고요. 아기를 낳은 줄 알고요. 임신주시 호르몬이 끊어지면서 유주분비 호르몬이 나옵니다. 젖을 먹이려고 스탠바이를 해요. 젖이 나옵니다. 아기가 나와 있는 줄 알고 아기의 사지가 찢어진 걸 모르고 젖 먹이려고 젖이 나와요. 그래서 여자들이요, 젖이 나온다. 난 정말로 낙태 전에 내 몸으로 돌아오고 싶다. 이런 글들이 너무 많습니다. 이런 것은 아이들을 학교 교육에 사지 않습니다. 저희 한국 보면은 이런 교육을 합니다. 이런 교육을 받았을 때 아이들 낙태는 잘못했구나라고 생각하게 되는데 저는 이런 교육을 하지 않고 있다는 것이죠. 자, 그 다음에 선진국, 아까 우리 대 교수님께서 잘 얘기해 주셨습니다. 선진국이 뭐 다 죽인다, 낙태를 다 할 수 있다. 그렇지 않습니다. 제가 말했던 거 다 해주셔서 너무 감사하고요. 오히려 미국같이 낙태 합법화가 40년간 유지됐다더라도 언플랜드 같은 영화를 만들면서 격렬하게 저항하고 있습니다. 그리고 지금 아까 비 교수님께서 잠깐만요. 7개 나라를, 7개 주를 언급해 주셨는데요. 발제문에서 지금 사실은 같은 건 아니지만 심장박동, 태양, 살해금지법과 유사한 것이 지금 엘라베마가 하나 더 있습니다. 이것은 아예 낙태를 하면은 낙태 시술을 시도한 의사를 10년 징역 먹이고 낙태 집도를 해버리면 99년 먹이는 법이에요. 이게 지금 발의됐단 말입니다. 그러니까 이것까지 하면은 강력한 낙태 반대에 가까운 법들이 8개째 나오고 있는 겁니다. 굉장히 고무적이죠. 그러니까 지금 다수가 죽이자는 쪽으로 가자는 건 순 거짓말입니다. 그리고 산부인과들의 입장에 대한 질문들에 반대하는 분들 굉장히 많습니다. 난 절대 살인하고 싶지 않아요. 난 사람 살리려고 의사됐다고요. 히포크라테스 선서에서 분명히 사람은 잉태되는 그 순간부터, 숙태되는 순간부터 인간이라고 한다고 얘기했습니다. 자기가 그렇게 히포크라테스 선서를 했는데 왜 나한테 죽이라고 합니까? 이런 처절한 산부인과 의사들의 외침이 있단 말이에요. 자, 이제 지금 시간 2분 남았다고 합니다. 그다음 내 자궁은 나의 것, 예! 자궁은 나의 것. 그 얘기 넘어가겠습니다. 이것도 자궁은 맞는데요. 자궁 안에 든 아기까지 자기 거라고 말하면 안 됩니다. 제가 이 핸드폰을 누군가 핸드백에 맡겼을 때 핸드백은 그분 거 맞으나 핸드백 안에 있는 제 핸드폰까지 그분 것은 아닙니다. 자궁은 그분 거 맞고요. 애기는 아니에요. 애기는 그 아이의 자기 고유의 생명을 가지고 있고 하나님이 만들어준 존재입니다. 예, 그렇기 때문에, 그리고 이제 여성의 모성성부에 대한 위협이 굉장히 중요한 얘기를 일단 패스하겠습니다. 예, 그래서 이제 우리가 어떻게 이것을 극복할 것이냐, 굉장히 중요한 얘기인데, 지금 사실 음란물 교육도 들어가야 되거든요. 음란물이 낙태와 관련되어 있습니다. 이것도 지금 넘어가겠습니다. 지금 우리나라가 간통죄 폐지를 우리 신동리 교수님 말씀해 주셨는데, 간통죄 처벌법 결정문에 이렇게 되어 있습니다. 비록 비도덕적이라 할지라도 사생활이고 성적 자기결정권이니까 간통죄를 형사처벌하지 않겠다. 비록 비도덕적이라 할지라도 그렇게 되어 있습니다. 지금 우리나라의 형법 체계가 어떻게 무너지는지, 간통죄가 죄가 형사처벌할 죄가 아니라고 할 때 어떤 식으로 스리슬쩍 넘어갔는지 이 끔찍한 결정문에 나옵니다. 비록 비윤리적이라 할지라도. 지금 이것이 이렇게 가는 겁니다. 지금 우리가 거기다 이제 불을 더 붙이는 것을 해서는 안 되는 것이죠. 지금 가장 많이 살해당하는 때에 인간의 모습을 보여주고 드립니다. 제가 가장 많이 낙태라고 하지 않겠습니다. 살해되고 있습니다. 우리나라 전체 인구 중에서 가장 많이 평균적으로 살인당하고 있는 20살에 살인당하는 사람도 있고 21살에 살인당하는 사람도 있죠. 근데 8주 때 인간은 가장 많이 대한민국에서 살해당하고 있고 그 아이는 온전한 인간의 모습입니다. 이것으로부터 여자는 자유로울 수 없습니다. 이것을 종용한 남자도 자유로울 수 없습니다. 우리는 생명을 원하는 본능이 우리 안에 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 지금까지 낙태를 인권이고 성적 자기결정권이고 또는 엄마의 권리라고 외쳐왔던 것을 반성하고 지금까지 죽여왔던 아이들에게 미안하다고 이야기를 하고 더 좋은 법을 만들 수 있는 기간이 1년 반 남았습니다. 이때 우리가 정신을 차리지 않으면은
아까 여러분 보셨죠? 초음파 모습을 보셨죠? 인간이 그렇게까지 갈 수가 있습니다. 지금 미국은 이렇게 낙태업계에 종사하던 분들이 너무 많이 실직을 하고 있다고 합니다. 감사하죠. 낙태를 종사하던 업계분들이 너무 많이 실직을 해서 낙태업계에서 실직하신 분들을 재취업시키는 업계까지 나왔다고 합니다. 500년 넘게 낙태하던 사람들을 그렇지 않은 직업으로 직업을 옮겨주고 있는 그 일을 하고 있는 사람이 누구냐? 애비 존슨입니다. 아까 그 여자분. 여러분 우리 그렇게 하십시다. 파이팅입니다.